Now, but they're looking for their prophet. And they're going to receive it. They're going to receive two of them. That's right. ఇప్పుడు అయితే వారు వారి యొక్క ప్రవక్త కొరకు ఎదురుచూచుచుండిరి. వారు అది పొందుకోబోతున్నారు. వారిరువురిని పొందబోచున్నారు. అవునది నిజం. Now, notice again. Now, also, when these Jews, I'll give you another little symbol so you can realize that it's Jews over here now on this side of the rapture. Watch what takes place. It's all so symbolized, we won't take time to do it because we run out here. మరలా ఇప్పుడు గమనించుడి. ఇంకా ఈ యూదులు ఇక్కడ ఉన్నవారు యూదులని మీరు గ్రహించినట్లు మరి ఒక చిన్న సూచన మీకిస్తాను. ఎత్తబడుట యువతల భాగమున ఏం జరిగిందో చూడండి. అది కూడా చిహ్నముగా ఉన్నది. అది చేయుటకు మనకు సమయం లేదు, ఎందుకనగా ఇక్కడ మనమది దాటబోతున్నాము. Also symbolized in what is called Jacob's trouble. Now look, these Jews here has noticed. I'm going to take this a little bit of time here. Amen. It makes me nervous when I start skipping around like that. Amen. Notice, I want you to see it. This, God will show it to you, I'm sure. ఇంకా చిహ్నముగా నుండి యాకోబు శ్రమయని పిలువబడుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ యూదులు గమనించుడి. అది యొక్క నేనిక్కడ కొద్ది సమయము తీసుకోబోతున్నాను. చూశారా? దాన్ని ఆ విధంగా దాటిపోవున్నప్పుడు అది నాకు భీతిని కలిగిస్తుంది. చూడండి, గమనించుడి. మీరది చూడకూరుతాను మరియు నేను కొద్దిగా దేవుడది మీకు చూపుతాడు. నేను నమ్ముతాను. Look, Jacob had the birthright. Is that right? Yeah. But he sure was a little shyster with it. See, he went down and he deceived his daddy, he deceived his brother, he done everything, but yet legally, right down, he had it because he saw it sold out. చూడు, యాకోబు జ్యేష్ఠత్వ హక్కును కలిగి ఉండెను. అవునది నిజమా? అయితే అతడు నిజంగా కొద్ది యుక్తిని కూడా కలిగి ఉండెను. అవునా? అతడు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ నాన్నను మోసం చేశాడు, తన అన్నను మోసం చేశాడు, అన్నీ చేశాడు. అయితే చట్టరీత్యా దానిని అతడు కలిగిండెను. ఎందుకనగా ఏశావు అమ్మాడు. But then when he goes down there to work for his father-in-law, he put those poplar sticks in the water to make those pregnated cattle and things, bring forth speckled calves and everything he done like that just to gain money. అయితే తన మామకు పనిచేయుటకు అతడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నిరవంజి చువలను నీటిలో వేసి ఆ చూలితోనున్న మందంతేను చారలగల వాటిని ఇనున్నట్లుగా చేశాడు. మరియు అదంతా ఆ విధంగా చేశాడు. మీకు తెలుసు, డబ్బును సంపాదించడానికి. Now watch. Now he was ousted from his people. Now it's a type of the Jew now. He's a money snatcher. I don't care how he gets it, he'll get it. He'll skin you alive to get it. You know that. He's a little shyster. That's all. Boy, don't deal with him. He'll get you, boy. Yes, sir. ఇప్పుడు గమనించు, అతడు తన జనుల నుండి త్రోసివేయబడ్డాడు. ఇప్పుడు యూదునికి ఒక పోలిక. అతడు డబ్బు సంపాదించుకునేవాడు. అతడు దానిని ఏ విధముగా సంపాదించాడని కాదు, కాని అతడు సంపాదించాడు. అతను అది పొందుటకు నీ చర్మాన్ని ఒలుచును. ఇక్కడది నీకు తెలుసా? అతడు కొద్దిగా యుక్తిపరుడు అంతే. అబ్బాయ్, అతనితో సంప్రదింపులు పెట్టుకోవద్దు. అతడు నిన్ను కూడా పొందగలడు. అవునండి. Why, he's got to be that. That's the kind of a spirit that's dominating. This is exactly like them reformers could not understand this word because that was the spirit of the man sent to them. ఎందుకని అతడు ఆ విధంగా ఉన్నాడు. ఆ విధమైన ఆత్మ బలపరుచున్నది. ఆయన యొక్క సంస్కర్తలు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ వాక్యమును అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. ఎందుకనగా మనుషుని ఆత్మ వారిపైకి పంపబడినది. It's the eagle age that gets the word in the revelation. Amen.
all that understands that, raise up your hand. So that's good. That's fine. That's good. వాక్యమును ప్రత్యక్షతను పొందినది అది పక్షరాజు కాలము. అది అర్థం చేసుకున్న వారందరూ మీ చేతులు పైకెత్తండి. మంచిది, అది శ్రేష్టమైంది. చూశారా, అది మంచిది. Now, see, if you can get back here under these seals, if they ever get, when they're open, you can see exactly what God's doing, what He has done, what He is going to do. Here it is exactly, and that's the reason man acts that way, because that's the spirit that's predicted for that age to be on them. They couldn't do nothing else. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ముద్రల యొద్దకు మీరు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, అవి తెరవబడినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నది మీరు చూస్తారా? ఆయన ఏమి చేయుచున్నది? ఇక్కడ ఇది ఖచ్చితం. ఆ కారణము చేత మనుషులు ఆ విధంగా ప్రవర్తించారు. ఎందుకనగా వారి మీద ఉంటానని ఆ కాలానికి ముందుగా చెప్పబడిన ఆత్మ అది. వారేమీ చేయలేకపోయారు. Nothing could John, Paul and them, that lion spirit there, the L-I-O-N, standing there, the word itself, Paul stood right with that word and said, I know this, that there will be false brethren rise up among you. Go around. నేను యోహాను గూర్చి, పౌలును గూర్చి, తదితరులను గూర్చి ఆలోచన చేస్తున్నాను. సింహము ఆత్మ అక్కడ ఉన్నది. LION, సింహము అక్కడి ఉన్నది. సాక్షాత్తు వాక్యము. అక్కడ పౌలు వాక్యముతో నిలబడి చెప్తున్నాడు, మీ మధ్య అబద్ధ సహోదరులు లేచి వచ్చేదరని నేను ఎరుగుదును. What they'll make denominations and everything else among you, and what they'll do, it'll go on to the last days and horrible time. Why? He was a prophet. Understood that word in him. మరియు వారేం చేస్తారు? సంఘశాఖలు తదితరమైనవి మీ మధ్య చేస్తారు. అది అంత్య దినముల వరకు కొనసాగును. మరియు భయంకరమైన సమయములు వచ్చును. ఎందుచేత అతడు ఒక ప్రవక్త. అక్కడ అతనిలో ఆ వాక్యముండెను. How would he end up way over there? Some false man among yourselves will rise up and speaking things and draw away brethren. We're disciples. That's exactly the Antichrist. It did just exactly that. అక్కడ ఏ విధముగా ముగియును చెప్పబడుతుంది. అబద్ధ మనుషులు మీ మధ్య లేచెదరు మరియు విషయాలు మాట్లాడెదరు. శిష్యులుగానున్న సహోదరులను త్రిపివేస్తారు. అది ఖచ్చితంగా అంత్యక్రీస్తు. అది ఖచ్చితంగా అది చేసినది. Notice, after they went into the dark age of the tribulation, what was it? There was nothing they could do. Rome he had the religious power and he had the political power. శ్రమల యొక్క అంధకారయుగంలోనికి వారు వెళ్లిన తర్వాత గమనించుడి. అదేంటి? వారక్కడ చేయవలసింది ఏదీ లేదు. రోమ్ హస్తగతము చేసుకున్నది. అతనికి మత సంబంధమైన అధికారమున్నది మరియు అతనికి రాజకీయ బలమున్నది. Wasn't nothing they could do but just labor to stay alive and give themselves for sacrifice. It was an ox. That's all they could do. That's the kind of spirit they had. The Spirit of God, the ox. వారు చేయగలిగింది ఏదీ లేదు. అయితే జీవించుటకు శ్రమించవలసిన్నది. వారు అర్పణగా వారికి వారు అర్పించుకున్నారు. అది ఎద్దు. అదే వారు చేయగలిగినది. అలాంటి రకమైన ఆత్మను వారు కలిగిన్నారు. దేవుని ఆత్మ, ఎద్దు. Then here come the reformers, the head of the man, shrewd, wise. Martin Luther, John Wesley and so forth, Calvin, Finney, Knox, the rest of them. Here they come forth. And what they did, they were reformers. They come forth reforming, bringing people out. తర్వాత ఇక్కడ సంస్కర్తలు వస్తున్నారు. మానవుని తల, యుక్తి, జ్ఞానము, మార్టిన్ లూథర్, జాన్ వెస్లీ మొదలగిన వారు, కాల్విన్, ఫిన్నే, నాక్స్, ఇతరులు. ఇక్కడ వారు వచ్చారు. వారు దిద్దుబాటుకర్తలు. వారు వచ్చి దిద్దుబాటు చేస్తూ ప్రజలను బయటకు తీసుకుని వచ్చుచుండిరి. And turned right back around exactly like they did back there and married right straight back into her again on the denominational system. That's exactly the Bible said so. She was a whore and she had harlots' daughters. Just exactly. వెనుక వారు ఏమి చేశారో ఖచ్చితంగా వారు వెనుకకు తిరిగి వారి సంస్థాపక సంఘ పద్ధతులే దానికే వివాహము చేయబడ్డారు. ఖచ్చితం. బైబిల్ అలాగ చెప్తుంది. ఆమె వేశ్య అని, తర్వాత ఆమెకు వేశ్యలైన కుమార్తెలు ఉన్నారు అని. ఖచ్చితం. And God said, I give her space to repent, and she didn't do it, so I'm going to take her and her offsprings. Cast them over here where they belong. That's exactly. God said that under the seal.
మరియు దేవుడు చెప్పాడు, నేను ఆమె మారు మనసు పొందుటకు ఆమెకు సమయం ఇచ్చిదని కాని ఆమె దానిని చేయలేదు. కాబట్టి నేను ఆమెను మరియు ఆమె యొక్క సంతతిని వారు దేనికి చెందియున్నారో అక్కడ వారిని పారవేసెదను. అది ఖచ్చితం. అది ఈ ముద్ర కింద దేవుడు అది చెప్పాడు. Now, there she was. We find out that he does that. And he will do it. And everyone headed that way. ఇప్పుడు ఆమె అక్కడ ఉన్నది. ఆయనది చేయుట మనము చూచియున్నాము, మరియు ఆయనది చేయును. మరియు వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆ మార్గాన్నే వెళ్తారు. But to all that's got their names on the book of life, God will call, they'll hear it. My sheep hear my voice, Jesus said. The only thing we got to do is make a sheep call. Goats don't know it. అయితే జీవగ్రంథంలో ఎవరి పేరున్నదో వారినందరినీ ఆయన పిలుచును. వారది వింటారు. నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును. యేసు చెప్పాడు, మనము చేయవలసింది ఒకటి ఏదనగా గొర్రెలను పిలుచుటే. మేకలు అది ఎరుగవు. Notice, but you see, the sheep call, and my sheep hear my voice. Why? What is a voice? I'll tell you what a voice is. A voice is a spiritual sign. గమనించు. అయితే గొర్రెలు స్వరము మీకు తెలుసు. నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును. ఎందుకని? స్వరమేమిటి? స్వరమనగా ఏంటో మీకు చెప్తాను. స్వరమన్నది ఒక ఆత్మీయ సూచన. He said to Moses, if they won't hear the voice of the first sign, they will hear the voice of the second sign. ఆయన మోషేతో చెప్పాడు, మొదటి సూచన యొక్క స్వరాన్ని వారు విన్నట్లయితే వారు రెండవ సూచన యొక్క స్వరాన్ని వారు వింటారు అని. My sheep hear my voice. When these things are supposed to be taking place in the last days, sheep of God recognize that. They recognize it. Hallelujah. My sheep know me. Okay? Stranger they won't follow. They don't follow them strangers. It's got to be a vindicated sign of the day, and they see it. నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును. ఈ యొక్క విషయాలు అంత్యదినాలందు జరుగుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క గొర్రెలు దానిని గుర్తించును. అవునండి, చూశారా, దాన్ని వారు గుర్తెరుగుతారు. నా గొర్రెలు నన్నిరుగును. చూశారా, అన్యుని అవి వెంబడించవు. అన్యులైన వారిని వెంబడించుకుము. దినము యొక్క రుజువు చేయబడిన సూచనే ఉండవలసి ఉన్నది. వారది చూస్తారు. Now notice. Now Jacob, as he come up now, the first thing you know, he got a longing to go where? Back to the homeland. Oh, that's exactly what Israel's done. That's Israel. Jacob is Israel. He's had his name changed, you know. See? ఇప్పుడు యాకోబు అతడు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మొదటి విషయం ఏంటో మీకు తెలుసా? తన స్వదేశానికి వెలుటకు కోరిక పుట్టెను. ఎక్కడకు? ఓహో, అదే ఇశ్రాయేలు ఖచ్చితంగా కలిగి ఉన్నది. అది ఇశ్రాయేలు. యాకోబు ఇశ్రాయేలీయుడెను. అతని పేరు అప్పుడే మారింది తెలుసా? అవునా? And he got out there and he got all the money he had and he could get and took it any way he could from his kinfolks or anybody else. So cheating, stealing, lying, any way he could get it, he got it. See? He did. మరియు అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు. అతడు సంపాదించిందంతా డబ్బు తీసుకున్నాడు. తన యొక్క కుటుంబీకుల యొద్ద నుండి లేక ఇతరుల యొద్ద నుండి మోసగించుట, దొంగిలించుట, అబద్ధము ద్వారా ఏ విధముగా పొందవలనో ఆ విధముగా అతడు పొందాడు. చూశారా, అతడు చేశాడు. And then when he starts back to home, you got to get a homesick feeling in his heart. But as he started back, on his road going back, he met God. Then his name was changed. See? But in this time, he was so wearied because he's afraid Esau was coming after him. See? అటు తర్వాత అతడు ఇంటికి వెళ్ళుటకు అతడు ఆరంభించినప్పుడు అతను తన హృదయములో ఇంటి బెంగ పెట్టుకున్నాడు. అయితే అతడు వెనుకకు మరలినప్పుడు తన యొక్క మార్గములో అతడు దేవుని కలుసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అతని పేరు మార్చబడినది. అవునా?
అయితే ఈ సమయంలో అతను ఎంతో భయపడ్డాడు. ఎందుకనగా ఏశావు తనని ఎదిరించునని భయపడ్డాడు. చూశారా? And what's the money? The money proposition, just like the Jew will try making this covenant with Rome, see? And their money proposition. Notice it. That Esau didn't need his money. Neither does Rome. She's got the wealth of the world in her hand. But it didn't work. మరియు గమనించుడి, డబ్బును గమనించండి. డబ్బు ప్రతిపాదనను యూదులు రోముతో నిబంధన చేయనట్లుగా ఉన్నది. చూడండి, వారి యొక్క డబ్బు ప్రతిపాదనలో అది గమనించుడి. ఆ ఏషావుకు అతని డబ్బు అవసరం లేదు. అలాగే రోముకు కూడా ఆమె యొక్క చేతిలో ప్రపంచ ధనమంతా ఉన్నది. చూశారా? అయితే అది క్రియ చేయదు. But we find out now that Israel, in that time of trouble when he was Jacob, he wrestled with he got a hold of something that was real. Amen. There was a man come down. Jacob got his arms around him. And he stayed there. అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము, ఆ శ్రమ కాలంలో అతడు యాకోబుగా నున్నప్పుడు అతడు పోరాడాడు. ఒక నిజమైన ఒక దాన్ని పట్టుకున్నాడు. ఒక మనిషి అక్కడ దిగివచ్చాడు. యాకోబు ఆయన చుట్టూ చేతులు వేసి అక్కడే నిలిచిపోయాడు. The fellow said, I must be going now. It's coming daylight. Oh, that breaking of the day. See? It's fixing to come day. మరియు ఆ వ్యక్తి చెప్పాడు, నేనిప్పుడు వెళ్ళవలసి ఉన్నది. తెల్లవారుతుంది. ఓహో, అది దినము తెల్లవారుచున్నది. చూశారా? ఒక దినమొచ్చుటకు నిర్ణయమైనది. But Jacob said, I'm not going to leave you. You can't go. I'm going to stay right with you. I want things change here. అయితే యాకోబు అన్నాడు, నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను. నీవు వెళ్ళలేవు. నేను నీతోనే ఉండబోతున్నాను. చూశారా? కార్యములు మార్చమని కోరుచున్నాను. That's that 144,000, that money scheming bunch and things like that. When they see the true, genuine thing to get a hold of, there stands Moses and there stands Elijah. Amen. They'll wrestle with God until 144,000 of the tribes of Israel are called out right there. That's just before the tribulation period. Oh, how wonderful. Also, Jacob's trouble. అది 144,000 మంది. ఆ డబ్బు ప్రణాళిక గుంపు అలాంటివారు. వారు ఒక నిజమైన స్వచ్ఛమైన దాన్ని పట్టుకోవటానికి చూచినప్పుడు అక్కడ మోషే నిలబడి ఉన్నాడు. మరియు అక్కడ ఏలియా నిలబడి ఉన్నాడు. ఆమేన్. అక్కడ ఒక 144,000 మంది ఇశ్రాయేలు గోత్రముల వారు బయటికి వచ్చే వరకు వారు దేవునితో పోరాడెదరు. అది శ్రమకాలమునకు కొంచెం ముందు. చూశారా? ఓహో, ఎంత అద్భుతం! ఇంకా యాకోబు యొక్క శ్రమలు. Here is when the 144,000 is called out. The preachers, them two prophets, they preach like John the Baptist, the kingdom of heaven is at hand. Repent, Israel. Repent what? Repent from your sins, your unbelief, and turn back to God. ఇక్కడే 144,000 మంది బయటికి పిలువబడుచున్నారు. వారు బోధకులు. వారు 2 ప్రవక్తలు. బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను మాదిరిగా వారు బోధిస్తారు. పరలోక రాజ్యము సమీపముగా ఉన్నది. మారు మనస్సు పొందుడి. ఇశ్రాయేల్లారా, దేని కొరకు మారు మనస్సు? మీ పాపముల విషయమై మారు మనస్సు పొందుడి. మీ అవిశ్వాసము కొరకై దేవుని వైపు తిరుగుడి. Now let us remember something here. These great happenings to nature has happened before in this 12th verse here. See, the sun became as black as sackcloth of hair. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి జ్ఞప్తించుకుందాము. ప్రకృతికి ఇప్పుడు సంబంధించుచున్న ఈ గొప్ప విషయాలు క్రితము జరిగినవి. ఇక్కడ ఈ 12వ వచనంలో చూడండి, సూర్యుడు కంబల వలె నలుపాయెను. Now compare this. Now remember, that does not happen in the Gentile. It's Israel. Let me show you. Now remember, I said it's calling out to 144,000. See? ఎప్పుడు దీన్ని పోల్చు. ఇప్పుడు జ్ఞప్తించుకోండి,
అది అన్నిలో జరగలేదు, అది ఇశ్రాయేలీయులు. నేను మీకు చూపుతాను. ఇప్పుడు జ్ఞప్తించుకోండి, నేను మీకు చెప్పాను, అది 144,000 మందిని పిలుచుట. చూశారా? This time, now, it's when the tribulation wishes to do it. And this is telling what happens in this tribulation. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఆ శ్రమలే దానిని చేయవలసి ఉన్నది, మరియు ఈ శ్రమలో ఏమి జరుగునదని ఇది చెప్తున్నది. Now, let's turn to Exodus 10, 21, 23. And watch here. When Exodus is when, of course, Israel was coming out. Going to be taken out. Exodus, the 10th chapter, and the 21st, 23rd verse. ఇప్పుడు మనము నిర్గమకాండము 10, 21 నుండి 23 త్రిప్పుదాం. మరియు ఇక్కడ గమనించుడి, నిర్గమము అనగా ఇశ్రాయేళ్లు వస్తున్నారు, కొనిపోబడిపోతున్నారు. నిర్గమకాండము 10వ అధ్యాయము 21, 23 వచనాలు. I'm so excited and shouting when I write these notes down, and sometimes I might get them mixed up. All right, Exodus 10, 21, 23. All right, here we go. 21 and 23. ఈ క్రింది వివరణ నేను వ్రాసుకున్నప్పుడు నేనెంతగానో ఉత్తేజపడి కేకల వేశాను. కొన్ని సమయాల్లో నేను వాటిని కలపవచ్చు. సరే, నిర్గమకాండము 10, 21 నుండి 23. సరే, ఇక్కడకు వెళ్దాం. 21 మరియు 23. And the Lord said unto Moses, stretch forth thine hand towards heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be felt. అందుకు యెహోవా మోషేతో, ఆకాశం వైపు నీ చెయ్యి చూపుము, ఐగుప్తు దేశం మీద చీకటి చేతికి తెలియనంత చిక్కని చీకటి కమ్ముననెను. And Moses stretched forth his hand towards heaven, and there came a thick darkness in all the land of Egypt 3 days. మోషే ఆకాశవైపు తన చెయ్యి ఎత్తినప్పుడు ఐగుప్తు దేశమంతయు 3 దినములు గాఢాంధకారం అయ్యెను. చూశారా? Now they saw not one another, neither rose any from his place for 3 days, but the children of Israel had light in their dwellings. 3 దినములు ఒకరినొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడునూ తానున్న చోట నుండి లేవలేకపోయెను. అయినను ఇశ్రాయేలుకందరికీ వారి నివాసములలో వెలుగుండెను. Notice, just exactly, I come over here, and the sun became as black as sackcloth. See? Same thing. These happenings of nature. What was it? What, when nature happens like this, has been God calling Israel. See? God's calling out Israel. గమనించుడి, ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి. మరియు సూర్యుడు కంబం వలె నలుపాయెను. చూడండి, అదే కార్యము. ఈ ప్రకృతి సంభవాలు అదేంటి? ఏంటి? ప్రకృతిలో ఇలాగూ జరుగుచున్నప్పుడు దేవుడు ఇశ్రాయేలును బయటకు పిలుచుచున్నాడు. చూశారా? దేవుడు ఇశ్రాయేలును బయటకు పిలుచుచున్నాడు. Now, sun is black as hair. Now, God was about to deliver Israel there. All right. Bring them out of their enemy's hand, which was Egypt at that time. ఇప్పుడు సూర్యుడు, దేవుడు ఇశ్రాయేలును విడిపించనయున్నాడు. సరే, తమ శత్రువుల హస్తములో నుండి, అనగా అప్పటి కాలంలోని ఐగుప్తు నుండి. Now here he is, bringing them out of the Roman hand, where they made their covenant. Same thing happens. That's the plagues, the time of this plagues will call. ఇప్పుడు ఇక్కడ వారెక్కడైతే నిబంధన చేశారో అట్టి రోమహస్తం నుండి ఆయన వారిని బయటకు తెచ్చుచున్నాడు. అదే విషయం జరిగింది. అదే తెగుళ్ళు కాలంలో వారు పిలువబడుచున్నారు. Plague this group of Gentiles. If we had time, I could show what's going to happen to that Gentile church. ఈ అన్యుల గుంపును తెగుళ్ళు తాకును. మనకు సమయం ఉంటే ఆ అన్య సంఘమునకు ఏమి జరగబోతుందో నేను మీకు చూపిస్తాను. The Bible said that the dragon, Satan, was wroth, that's angry, with the woman, the Jew,
Israel. And he spurted water from his mouth, thickness and multitudes of people that went to make war with the remnant of the woman's seed. Revelation 13. బైబిల్ చెప్తుంది, ఘటసర్పముకు సాతాను స్త్రీపై యూదుడు ఇశ్రాయేలు ఉగ్రత కలిగి తన నోట నుండి నీటిని చిమ్మెను. అది జనములను మరియు ప్రజలనై అది స్త్రీ సంతానములో శేషించిన వారితో యుద్ధము చేయుటకై బయలువెడెను. ప్రకటన 13. Now, see there, we have that. And that's when Israel sends Rome sends her army after the remnant of the woman's seed. ఇప్పుడు అక్కడ మనమది చూశాము. అది ఇశ్రాయేలు ఆమెను పంపినప్పుడు, నా భావం రోమ్ స్త్రీ సంతానంలో శేషించిన వారితో యుద్ధము చేయుటకై ఆమె సైన్యమును పంపును. Now watch. The first time their enemy's hands, when he's delivered them out, his son turned to black as sackcloth. Now this is the second time, the end of the tribulation period. ఇప్పుడు గమనించుడి, మొదటిసారి వారి శత్రువుల హస్తాల నుండి విడిపించినప్పుడు సూర్యుడు నలుపాయెను. ఇప్పుడు రెండవసారి శ్రమల కాలం ముగియినప్పుడు. Now in Daniel 12, if we had time we could read it. And Daniel, the 12th verse, 12th chapter rather, Daniel said every one that was found written in the book would be delivered. ఇప్పుడు దానియేలు 12లో మనకు సమయం ఉంటే మనం అది చదువుదాము. దానియేలులో 12వ వచనం, 12వ అధ్యాయం. దానియేలు చెప్పాడు, గ్రంథములో పేర్లు వ్రాయబడిన ప్రతి ఒక్కరూ విడుదల పొందెదరు. Now remember, Daniel is now speaking of this period when this thing is supposed to happen. When Israel is to be delivered, when the end of their 70th week, and that's when they're supposed to be delivered. Now let's get to Daniel 12 here just a minute. ఇప్పుడు జ్ఞప్తించుకోండి, ఈ కాలాన్ని గురించి దానియేలు మాట్లాడుతున్నాడు. ఇశ్రాయేలీలు విడుదల పొందినప్పటికీ ఈ విషయం జరగవలసి ఉంది. వారి యొక్క 70 వారం ముగింపులో అది వారు విమోచించబడు సమయము. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ దానియేలు 12 తీద్దాము. ఒక నిమిషం. And at that time Michael shall stand up, the great prince which stood for the children of thy people. See, that's Jews. And there shall be a trouble such never was since there was a nation, even to that same time. ఆ కాలమందు నీ జనుల పక్షమున నిల్చున్నట్టి మహా అధిపత్యకు మిఖాయేలు వచ్చును. అప్పుడు నీ జనులు, చూడండి, వారు యూదులు, రాజ్యముగా కూడిన కాలం మొదలుకొని ఈ కాలం వరకు ఎన్నిటికీ కలుగునంత ఆపద కలుగును. Now compare that exactly what Jesus said, Matthew 24. There shall be a time of trouble has never been since there was a nation. Look at the sixth seal. See? The same thing, a time of trouble. ఇప్పుడు దాన్ని ఖచ్చితంగా యేసు మత్తయి 24లో ఏమి చెప్పెనో దాంతో పోల్చి చూడుడి. వారు దేశముగా ఏర్పడినప్పటి నుండి ఎన్నడూ రాని శ్రమ వచ్చును. 6వ ముద్రను చూడండి, ఒక్కడే విషయం, శ్రమకాలం. Notice, since there wasn't even to the same time, and at that time thy people now, in this last part of the 7th year, thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. గమనించుడి, అయితే నీ జనులలో ఇప్పుడు ఈ 70వ సంవత్సరపు చివరి భాగమున గ్రంథమందు దాఖలైన వారెవరో వారు తప్పించుకొందురు. The predestinated, you see, that's written in the Lamb's book of life, shall be delivered at that time. చూశారా, గొర్రెపిల్ల జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడిన వారై ముందుగా నిర్ణయింపబడిన వారు ఆ సమయమున విడిపింపబడుదురు. And many of those asleep in the dust of the earth shall awake, and some to everlasting life, and some to everlasting shame and contentment. మరియు సమాధుల్లో నిద్రించు అనేకులు మేలుకొనెదరు. కొందరు నిత్యజీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును, నిత్యముగా హేయులగుటకును మేలుకొందురు. Now, and then shall the wise shine as the brightness of the firmament,
And they that turn many to righteousness shall shine as the stars forever and ever. When he had told Daniel, shut up the book, where he'd be resting in his lot till that time. బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలంలోని జ్యోతులను పోలిన వారై ప్రకాశించెదరు. మరియు నీతి మార్గం అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులు త్రిప్పుదురో వారు నక్షత్రం వల్లే నిరంతరము ప్రకాశించెదరు. అది ఆ విధముగా పోయినది. దానియేలుకు చెప్పబడిను, గ్రంథమును ముద్రింపుము, అతను తన వంతు వచ్చు వరకు విశ్రాంతిలో ఉండును. Now, see, don't make it where you live or die. You come forth anyhow. Dying isn't nothing to a Christian. You don't die anyhow. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీరు చనిపోయినను లేక బ్రతికినను అది ఎలాంటి భేదము చేయదు. ఎలాగైనా మీరు బయటికి వస్తారు. కాదు, అది క్రైస్తవునికి మరణము ఏమీ కాదు. ఎలాగైనా అతడు చనిపోడు. చూశారా? Now, Daniel 12 said that everyone that was found written in the book would be delivered. Here God is about to deliver His second son, Israel, after the tribulation. ఇప్పుడు దానియేలు 12 చెప్తుంది, గ్రంథములో పేర్లు వ్రాయబడిన ప్రతి ఒక్కరూ విడిపింపబడతారు. ఇక్కడ దేవుడు తన యొక్క రెండవ కుమారుని ఇశ్రాయేలును శ్రమ తర్వాత విడిపింపబోవుచున్నాడు. See, the second time Israel is His son. You know that. Israel is God's son. So He's going to deliver him here in the tribulation period just exactly the way He did down in Egypt. Now, let's stop here again and get something else so before we bring it into home. చూడండి, రెండవసారి ఇశ్రాయేలు ఆయన కుమారుడు. మీకు తెలుసా, ఇశ్రాయేలు దేవుని కుమారుడు. కాబట్టి ఆయన అతన్ని ఈ శ్రమకాలంలో ఐగుప్తులో ఆయన ఎలాగూ చేసినో ఆ విధముగా విడిపింపబోచున్నాడు. ఇప్పుడిక్కడ ఆగుదాము. తిరిగి మరియు ఇంటికి తీసుకురాకముందు మరొకటి తీసుకుందాము. Now watch here. These two prophets, look what they're going to do now. Just like Moses and them did down there. And there was given me a reed. And the 3rd verse of the 11th chapter. ఇప్పుడు ఇక్కడ గమనించుడి, ఈ ఇద్దరు ప్రవక్తలు ఇప్పుడు వారేమి చేయుచున్నారో చూడండి. మోషే మరియు వారు చేసినట్లు, మరియు నాకు ఒక కర్ర ఇవ్వబడినది. మరియు 11వ అధ్యాయం 3వ వచనం. And I will give power unto my 2 witnesses, that they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees. నేను నా 2 సాక్షులకు అధికారం ఇచ్చేదను. వారు గోనెపట్ట ధరించుకుని 1260 దినములు ప్రవచింతురు. వేరు 2 ఒలీవ చెట్లును. You remember that Zerubbabel and so forth was to rebuild the temple. అది మీ జ్ఞాపకముందా? మరియు జెరుబ్బాబెలు ఇతరులు ఆ విధంగా ఆలయమును కట్టవలసిందిగా ఉన్నది. And the 2 candlesticks to stand before the God of the earth. If any man hurt them, fire proceedeth out of their mouth. వీరు భూలోకమునకు ప్రభు అయిన వాని ఎదుట నిలుచున్న 2 ఒలీవ చెట్లును దీపస్తంభములై ఉన్నారు. ఎవడైనను వారికి హాని చేయ నిర్దేశించిన ఎడల వారి నోట నుండి అగ్ని బయలువెడలి. Remember, out of the mouth of Christ comes the sword, word. జ్ఞప్తించుకోండి, క్రీస్తు యొక్క నోటి నుండి ఖడ్గము, వాక్యము బయలువెళ్ళుచున్నది. Devour their enemies, and if any man shall hurt them, he must in this manner be killed. వారి శత్రువులను దహించివేయును కనుక ఎవడైనను వారికి హాని చేయ నిర్దేశించిన ఎడల అలాగున వాడు చంపబడవలెను. Now we know the fire in the 19th chapter of the coming of Christ proceeded his sword from his mouth, which was the Word. Is that right? The Word. Oh, if you get this material now for that seal tomorrow night. See? The Word is the thing that God slays his enemy by. See? ఇప్పుడు మనకు అగ్ని తెలుసు. 19వ అధ్యాయంలో క్రీస్తు యొక్క రాకడలో ఆయన నోట నుండి ఆయన ఖడ్గము బయలువెళ్ళుచున్నది. అది వాక్యమైండెను. అవునా? వాక్యము. ఓహో, ఇప్పుడు ఈ పదార్థము మీరు తీసుకుంటే అది రేపు రాత్రి ముద్రకు. చూడండి, దేవుడు ఆయన శత్రువును జయించు వస్తువు వాక్యము. అవునా? Now look here. When these prophets are prophesying, they're
if any man mistreats them, harms them, fire proceeds from their mouth. Holy Ghost, fire. The Word is God, Word is fire, Word is the Spirit, see, proceeds from their mouth. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్రవక్తలు అక్కడ ప్రవచిస్తుండగా వారు ఎవరైనా వారిని అమర్యాదగా చూచినా, వారికి హాని చేసినా అగ్ని వారి నోటి నుండి బయలుదేరును. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని, వాక్యము దేవుడు, వాక్యము ఆత్మ. చూశారా, వారి యొక్క నోటి నుండి బయలు వెళ్ళును. Look at Moses. Let's see what come from his mouth. Israel got to the way they were doing there. Egypt. They were mistreating these Jews. Moses, they wouldn't let him go. Pharaoh wouldn't. God put the words in Moses' mouth. మోషేను చూడు, అతని నోట నుండి ఏమి వచ్చినదో మనం చూద్దాము. వారు ఇశ్రాయేలు వారు ఏం చేశారు? నా అర్థం ఐగుప్తు. ఈ యూదులను వారు అమర్యాదగా చూశారు. మోషే, సరే, వారు వెళ్ళుటకు వీరు అనుమతించలేదు. ఫరో అంగీకరించలేదు. మోషే నోటిలో దేవుడు మాటలుంచాడు. See, it's God's thoughts going into Moses' heart. He goes over now to express it. Then it becomes a word. Stretches his hand for it. Let there be flies. Here come flies. చూశారా, అవి దేవుని యొక్క తలంపులు మోషే హృదయంలోనికి వెళ్ళుచున్నవి. అతడు దానిని వ్యక్తపరచుటకు అక్కడికి వెళ్ళాడు. అటుపిమ్మట అది వాక్యమైనది. అతడు తన చెయ్యి చాపి ఈగలు కలుగుగాక అని అన్నాడు. ఇక్కడ ఈగలు వచ్చినవి. Look here. And if any man hurts them, fire proceedeth out of their mouth and devour their enemy. ఇటు చూడు, ఎవడైనను వారికి హాని చేయ నుద్దేశించినలా వారి నోటి నుండి అగ్ని బయలువెడలి వారి శత్రువులను దహించివేయును. Hey, there it is. They can speak what they want to, and there it happens. Amen. చూశారా, అది ఎక్కడ ఉన్నది? వారు అనుకున్నది వారు మాట్లాడగలరు. అది జరుగుతుంది. ఆమేన్. If any man hurt them, they must in this manner be killed. ఎవడైనను వారికి హాని చేయని ఉద్దేశించినలా అలాగన వాడు చంపబడవలెను. Brother, God rides on the scene here. సహోదరుడా, దేవుడిక్కడ రంగం మీద స్వారీ చేయుచున్నాడు. They have power to shut the heavens that it rain not in the days of their prophecy. తాము ప్రవచించు దినములు వర్షము కురువకుండా ఆకాశమును మూయుటకును వారికి అధికారము కలదు. Elijah, he knows how to do it. He's done it before. Amen. Moses knows how to do it. He's done it before. That's the reason it's kept back. ఏలియా, అది ఎలాగు చేయవలనో అతనికి తెలుసు. క్రితమది అతడు చేశాడు. ఆమేన్. అది ఎలాగు చేయవలనో మోషేకు తెలుసు. క్రితమది అతడు చేశాడు. ఆ కారణము చేత వారు ఉంచబడి ఉన్నారు. Now, amen. I could say something awful good right here, but I better hold it till tomorrow night. See? All right. ఇప్పుడు ఆమేన్. నేనిక్కడ ఒక భయంకరమైన కార్యం చెప్పగలను. అయితే నేను రేపు రాత్రి వరకు అలాగే ఉండటం మంచిది. చూశారా, మంచిది. And have power over the waters to turn them to blood and to smite the earth with plagues as oft as they will. మరియు వారికి ఇష్టమొచ్చినప్పుడెల్లా నీళ్లు రక్తముగా చేయుటకును నానావిధములైన తెగులుతో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. What is it? What can bring these things but the Word? They can do nature any way they want to. Here it is. They're the one who brings on this sixth seal. They uncover and open it up. It's the power of God. To interrupt nature. See, the sixth seal is completely an interruption of nature. Do you get it now? అదేంటి? వాక్యము తప్ప మరి ఏది ఈ విధమైన కార్యములు తెచ్చును? వారు ప్రకృతిని తమ ఇష్టప్రకారము చేయగలరు. ఇదిగో, అది ఇక్కడే ఉన్నది. ఈ 6వ ముద్దను తెచ్చువారు వీరే. వారు విప్పి దాన్ని తెరుస్తారు. ప్రకృతిని వణికించడం అది దేవుని యొక్క శక్తి. చూశారా, 6వ ముద్ర సంపూర్తిగా ప్రకృతిని భంగపరచుట. ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకున్నారా? There's your seal.
Who does it? It's the prophets. The other side of the rapture. With the power of God, the Word of God, they just condemn nature. They can stand earthquakes, turn the moon into blood, the sun can go down, or anything at their command. Amen. There you are. There you are. అక్కడే మీ ముద్ర ఉన్నది. అది ఎవరు చేయుచున్నారు? అది ప్రవక్తలు. ఎత్తబట్టుకు ఆవల వైపు దేవుని యొక్క శక్తి చేత, దేవుని యొక్క వాక్యము, వారు ప్రకృతిని గద్దించుచున్నారు. వారు భూకంపమును పంపగలరు, చంద్రుని రక్తముగా మార్చగలరు, వారి ఆజ్ఞను బట్టి సూర్యుని అస్తమింప చేయగలరు, లేక ఏమైనను వారు ఆజ్ఞ ద్వారా చేయగలరు. ఆమేన్. అక్కడే మీరున్నారు, అక్కడే మీరున్నారు. See how the seals opened down there in the church age? How it showed the martyrs? చూశారా ఏ విధముగా ముద్రలు తెరవబడినవో చూడు. అక్కడ సంఘకాలంలో అక్కడ ఏ విధముగా హతసాక్షులను చూపించుచున్నావో. And now here's these two prophets stand here with the word of God to do anything to nature they want to, and they shake the earth. It shows exactly who does it. It's Moses and Elijah, because there's their ministry re-impersonated again. Both men. మరియు ఇక్కడ ఈ ఇద్దరు ప్రవక్తలు దేవుని వాక్యముతో వారు అనుకున్నది ప్రకృతికి ఏదైనా చేయుటకు నిలబడి ఉన్నారు. వారు భూమిని వణికింప చేస్తున్నారు. అది ఎవరు చేయుచున్నారని ఖచ్చితంగా అది చూపుతుంది. అది మోషే, ఏలియాలు. కారణం అక్కడ వారి పరిచర్య మరలా వారి శరీరంలో కనబడుచున్నది. అది ఇద్దరు మనుషులు. Oh my, do you see it now? See what the sixth seal is? It's those prophets. Now notice, don't let it choke you, but watch what opened that seal. Prophets. There you are. Oh, we're living in the eagle days, brother. Head up among the clouds. ఓ మాయ్, మీరిప్పుడు అది గ్రహిస్తున్నారా? ఆరో ముద్ర ఏంటో చూశారా? అది ఆ ప్రవక్తలు. ఇప్పుడు గమనించుడి, అది మిమ్మల్ని ఉక్కిరిపిక్కిరి చేయనీయవద్దు. అయితే ఆ ముద్ర దేనిని తెరచినది గమనించుడి, ప్రవక్తలు. ఆమేన్. చూశారా? అక్కడే మీరున్నారు. ఓ సహోదరుడా, మనం పక్షాలు దినమున జీవిస్తున్నాము. మేఘాలలో కొనిపడబోచున్నాము. They open that sixth seal. They have power to do it. Amen. There's your sixth seal coming open, see? వారు ఆ ఆరో ముద్రను తెరిచున్నారు. అది చేయుటకు వారికి అధికారము కలదు. ఆమేన్. అక్కడే మీ యొక్క ఆరో ముద్ర తెరవబడుచున్నది. చూశారా? Now we drop right back here, and Jesus spoke it would take place. Way back under the Old Testament, back in Ezekiel, back in the old prophets, they spoke it would take place. ఇక్కడ మనం నిలిపివేద్దాము. మరియు యేసు మాట్లాడాడు, అది జరుగునని. అక్కడ వెనుక పాత నిబంధనలో, వెనుక యెహెజ్కేలులో, పురాతన ప్రవక్తల పలుకులలో అది జరుగునని వారు పలికారు. And here the sixth seal opened, and they say, well, that's a mysterious thing. What did it? Here's the secret of it, the prophets. Because the Bible said so here. They can open it anytime they can do anything to nature they want to. And they do the same thing they did do. Because they know how it's done. Amen. Glory. మరియు ఇక్కడ ఆరో ముద్ర తెరవబడి ఉన్నది. వారు చెప్పారు, సరే, అది మరోమైన విషయం. అది చేసిందేంటి? దాని యొక్క రహస్యం ఇక్కడ ఉన్నది, ప్రవక్తలు. కారణం బైబిల్ గ్రంథము అలా చెప్తుంది. ఏ సమయంలోనైనా వారది విప్పగలరు. వారు అనుకున్నప్పుడెల్లా ప్రకృతిని వారేదైనా చేయగలరు. వారు చేసిన అదే కార్యమును వారు చేస్తారు. ఆమేన్. కారణం అదేలా జరిగిందో వారికి తెలుసు. ఆమేన్. మహిమ. When I seen that, I just raised out of the church. I walked up down the floor. I thought, Lord, how I thank you, Heavenly Father. There it is. That's it. They opened that sixth seal. Amen. నేనది చూచినప్పుడు
కుర్చీలో నుండి నేను లేచి నేల మీద పైకి క్రిందకు నడుచుటకు ప్రారంభించాను. నేను తలంచాను, ప్రభువా, నేనెంతగా కృతజ్ఞత చెల్లింపను. పరలోకపు తండ్రి, ఇక్కడ అది ఉన్నది, అది అదే. వారు 6వ ముద్రను తెరిచారు. ఆమేన్. Watch them. If any man hurt them, fire proceedeth out of their mouth. The word. Holy Ghost come up on the apostles. You see, fire proceedeth out of their mouth. వాటిని గమనించు. ఎవరైనా వారికి హాని చేసినలా వారి నోటి నుండి అగ్ని బయలువెళ్ళును. వాక్యము పరిశుద్ధాత్మ అపోస్తుల మీదికి వచ్చినది. వాక్యము పరిశుద్ధాత్మ అపోస్తుల మీదికి వచ్చెను. చూశారా, అగ్ని వారి నోటి నుండి బయలువచ్చును. Now notice, over in Revelation 19, we see the same thing. And a great sword proceed from his mouth. Word. Yeah? Christ coming. And he slayed his enemies with it. Is that right? Eyes on his road. ఇక్కడ ప్రకటన 19లో గమనించు. అదే విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. నేననుకుంటాను, మరియు ఒక గొప్ప ఖడ్గము ఆయన నోటి నుండి బయలువెళ్ళను. వాక్యము చూశారా, క్రీస్తు రాకడ, మరియు ఆయన శత్రులను దానితో చంపివేసెను. అవునా? ఇప్పుడు ఆయన బయలుదేరి వస్తున్నాడు. Watch him now. All right. These have power to shut the heavens, that it rain not in the days of their prophecy. Boy, that's interrupting nature. ఇప్పుడు ఆయన్ని గమనించుడి. సరే, తాము ప్రవచింపు దినములు వర్షము కురువకుండా ఆకాశమును మూయుటకు వారికి అధికారము కలదు. అబ్బాయ్, అది ప్రకృతికి అంతరాయము కలిగిస్తుంది. Now, how long did this man Elijah close the heavens for? There you are. Exactly. How long is Daniel's 70? Last part of the 70 weeks. There you are. Exactly. ఇప్పుడు ఎంతకాలం ఈ మనిషి ఏలియా ఆకాశమును మూశాడు? అక్కడే మీరున్నారు. ఖచ్చితంగా దానియేలు యొక్క 70 వారములలో 70వ వారం యొక్క చివరి భాగము ఎంతవరకు? ఖచ్చితంగా అక్కడే మీరు ఉన్నారు. 3.5 సంవత్సరములు. What did Moses do? He turned the waters into blood. He done all these kind of miracles, just exactly what's predicted here under this 6th seal. Amen. And here they are in Revelations 11 doing the very same thing. Amen. మోషే ఏం చేశాడు? అతను నీటిని రక్తముగా మార్చాడు. ఈ 6వ ముద్ర కింద ముందుగా ఏమి చెప్పబడినవో అవన్నీ ఖచ్చితంగా ఈ రకమైన అద్భుతాలు చేశాడు. ఇక్కడ ప్రకటన 11లో ఇక్కడ ఉన్నవి. అదే కార్యము చేయుచున్నారు. ఆమేన్. There's 3 different places in the scripture out there blending the thing right together. That's the opening of the 6th seal. Right there it is. Hallelujah. Amen. Glory. అక్కడే లేఖనాల్లో 3 వేర్వేరు చోట్ల దీనికి సమానాంతరముగానున్న సందర్భములున్నవి. అది 6వ ముద్ర విప్పబడుటై ఉన్నది. అక్కడే ఉన్నది. ఆమేన్. మహిమ. Now notice, these have power to shut the heavens in the days of their prophecy, but it won't rain. And power over the waters to turn them to blood, to smite the earth with plagues as often as they will. ఇప్పుడు గమనించండి. తాము ప్రవచించు దినములు వర్షము కురవకుండా ఆకాశమును మూయుటకు వారికి అధికారము కలదు. మరియు వారికిష్టమైనప్పుడెల్లా నీళ్లు రక్తముగా చేయుటకును నానావిధములైన తెగులుతో భూమిని బాధించుటకును వారికి అధికారము కలదు. Oh my. There you are. Now turn it over here to the place. See, all nature is interrupted in this 6th plague, or 6th seal open. That's exactly what happened. ఓ మై, అక్కడే మీరున్నారు. ఇప్పుడు నేరుగా తెగుల యొద్దకు తిరగండి. చూశారా, సమస్త సృష్టి అంతా ఈ యొక్క 6వ తెగులలో లేక 6వ ముద్ర తెరవబడుటలో అదే ఖచ్చితంగా జరిగినది. Now look. Here God is about to deliver His son Israel after the same manner of the tribulation that He did down there. He sent Moses down there and delivered Israel. Is that right? And He done these very same things. ఇక్కడ దేవుడు ఆయన యొక్క కుమారుడైన ఇశ్రాయేలును అక్కడ ఏ విధముగా విడిపించెనో అదే విధముగా శ్రమల తర్వాత విడిపింపనై ఉన్నాడు. ఆయన మోషేను అక్కడకు పంపి ఇశ్రాయేలును విడిపించాడు. అవునది నిజమా?
అతడు ఈ విధమైన కార్యాలే చేశాడు. He sent Elijah to Ahab, 7,000 come out. Is that right? He sends them right back over here again at the time of the tribulation and calls out the 144,000. ఆహాబునొద్దకు ఆయన ఏలియాను పంపాడు, మరియు 7,000 మంది బయటకు వచ్చారు. అవునా, ఆయన మరలా ఇక్కడికి పంపాడు శ్రమకాలంలో 1,44,000 మందిని బయటికి పిలుచును. Now see, you notice between the 6th chapter, the 6th plague, seal, pardon me, the 6th seal and the 7th seal, the 7th chapter of Revelation mathematically set together right. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు గమనిస్తే ప్రకటన లేక 6వ అధ్యాయమును లేక 6వ తెగులు ముద్ర, క్షమించండి, 6వ ముద్ర మరియు 7వ ముద్ర, ప్రకటన 7వ అధ్యాయం లెక్కల ప్రకారంగా చక్కగా పెట్టబడి ఉన్నది. Just like America is number 13. 13 states is started with. 13 stars in the flag. 13 colonies. 13 stripes. Everything's 13, 13, and it appears right here in the 13th chapter of Revelations. That's right. She's 13 and a woman. అమెరికా యొక్క సంఖ్య 13 వలె అది ఉన్నది. అది 13 రాష్ట్రాలతో ప్రారంభించబడింది. పథకాలలో 13 నక్షత్రాలు, 13 కాలనీలు, 13 గీతలు, ప్రతిదీ 13, 13 మరియు నేరుగా ఇక్కడ ప్రకటన 13వ అధ్యాయం. అవును, ఆమె 13, ఒక స్త్రీ. Now, when he was about to deliver his only begotten son, which was his only begotten, Jacob is his son, but this is his only begotten son. ఇప్పుడు ఆయన ఏకైక కుమారుని అర్పించినప్పుడు అది ఆయన యొక్క ఏకైక కుమారుడు. యాకోబు ఆయన యొక్క కుమారుడు, ఈయనైతే ఆయన అద్వితీయ కుమారుడు. Matthew 27, let's see what he did there. Matthew, the 27th chapter. Now remember, his son had been beaten and had been troubled, and they had made fun of him, and he was now hanging on the cross at 3 o'clock on Good Friday afternoon, just about to take place. మత్తయి 27, ఆయన అక్కడ ఏమి చేశాడో చూద్దాం. మత్తయి 27వ అధ్యాయం. ఇప్పుడు జ్ఞాపకముచ్చుకోండి, ఆయన కుమారుడు కొట్టబడెను మరియు శ్రమపడెను మరియు అపహాస్యము చేయబడెను, మరియు ఆయన ఇప్పుడు మంచి శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు శిలువపై వేలాడుచుండెను. అప్పుడు సంభవింపనై ఉన్నది. Matthew 27th chapter of Matthew and the 45th verse, I believe it is. మత్తయి 27వ అధ్యాయము, మత్తయి మరియు 45వ వచనం అదేననుకుంటాను. Now from the 6th hour there was darkness over all the land until the 9th hour. మధ్యాహ్నం మొదలుకొని 3 గంటల వరకు ఆ దేశమంతటను చీకటి కమ్మెను. Now, notice just exactly what he did back here now in this scene. ఇప్పుడు గమనించుడి, ఆయన సరిగా ఇక్కడ ఏమి చేశాడు ఇక్కడను చూశారా? And I beheld when he had opened the 6th seal, lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. ఆయన 6వ ముద్ర నిప్పినప్పుడు నేను చూడగా పెద్ద భూకంపము కలిగెను. సూర్యుడు కంబల వలె నలుపాయెను, చంద్రబింబమంతయు రక్తవర్ణమాయెను. Blackness, darkness, Egypt, blackness, darkness. నలుపు, నలుపు, ఐగుప్తు, నలుపు, నలుపు. God delivering Jesus at the cross. Just before he brought him up to the resurrection, first darkness, sun went out in the middle of the day, and stars wouldn't shine. 2 days to man is going to raise him up with a mighty triumph. దేవుడు యేసును పునరుద్ధానం ద్వారా బయటికి తీసుకుని వచ్చుటకు ముందు దేవుడు యేసుని శిలువ మీదికి అప్పగించెను. మొదట అంధకారము, సూర్యుడు మధ్యాహ్నం అస్తమించాడు మరియు నక్షత్రములు ప్రకాశించలేదు. ఆ తర్వాత 2 రోజులకు ఆయనను మహోన్నతమైన విజయముతో లేపనయున్నాడు. After the sun and moon and stars and everything in Egypt, all these taking place, he delivered Israel to the promised land. Here it is in the tribulation period. Here stands them prophets to who has the control of the word that God gives them. They can only speak as God gives them the word. సూర్యుడు, చంద్రుడు,
నక్షత్రములు ఇవన్నీ ఐగుప్తులో జరిగిన తర్వాత వాగ్దాన దేశానికి ఆయన ఇశ్రాయేలును విడిపించాడు. ఇక్కడే శ్రమకాలంలో ఇక్కడ ఆ ప్రవక్తలు నిలబడి ఉన్నారు. వారికి దేవుడిచ్చిన వాక్యం యొక్క అధికారం ఉన్నది. దేవుడు వారికి వాక్యమునిచ్చుచుండగా వారు దానిని పలకగలరు. Now they're not gods, they're temporarily, amateurly they are, because Jesus said they were. So you call them gods who the word of God came. But look, that's the one that God brings the word to, and when He speaks it, it happens. That's all. ఇప్పుడు వారు దేవుళ్ళు కారు, తాత్కాలికంగా వారు చిన్న వారు. ఎందుకనగా వారు అలాగని యేసు చెప్పాడు. ఆయన అన్నాడు, దేవుని వాక్యం ఎవరికి వచ్చునో మీరు వారిని దేవుళ్ళని పిలుచుచున్నారు అని. అయితే చూడు, అలాంటి వారి ద్వారానే దేవుడు వాక్యము తెచ్చియున్నది, మరియు అది అతను మాట్లాడినప్పుడు అది జరుగుతుంది అంతే. And here He is with a commission from God to smite the earth, whatever He wants to. Oh my! Stop the heavens. And He does. What's the matter? He's fixing to take the 144,000 out for redemption. Out of the book of redemption. అతనేమి కోరెను? ఆకాశమును మూసివేయుటకు, భూమిని మొత్తుటకు. ఇక్కడ అతడు దేవుని యొద్ద నుండి అనుమతిని, ఆజ్ఞను పొందాడు. అతను చేయును విషయమేంటి? విమోచన గ్రంథములో నుండి విమోచన కొరకు 144,000 మందిని అతడు సిద్ధపరచుచున్నాడు. And that's under the seal of redemption. And the sixth seal. That's it, my dear friend. That's that sixth seal. It's been so mysteriously. అది 6వ ముద్రలోని విమోచన ముద్ర క్రింద. నా ప్రియ స్నేహితుడా, అది 6వ ముద్ర. చాలా మర్మముగా ఉన్నది. Let's just take, we got 10 more minutes. Let's just take a look and see. I got about 2 or 3 pages. Well, you can just see here, I think it's about, on that one, I think I got about 15 pages yet left I could get to. Oh, there's so much on that. ఇప్పుడు మనకు 10 నిమిషాలున్నవి. ఇంకొద్దిగా తీసుకుందాం. అవునా, 2-3 పేజీలు నా యుద్ధ ఉన్నవి. సరే, మీరిక్కడ చూడగలరు. నేను అనుకుంటాను దాని మీద నాకింకా 15 పేజీలు ఉన్నవి. దాని మీద ఎంతో ఉన్నది. You can just keep going from place to place, but I'm afraid I'll confuse you when I scatter too much with me. And I can't hold it together like I should. మీరు ఒక చోట నుండి మరి ఒక చోటికి వెళ్ళుచుండవచ్చు. అయితే నేనెక్కువ వెదజల్లితే నేను మిమ్మల్ని తెకమక చేస్తానేమోని భయపడుతున్నాను. నేను కాదు, నేను చేయి విధముగా అది చెప్పవలసిన క్రమంలో చెప్పలేకపోవచ్చును. And Isaiah, let's take this. Isaiah the prophet seen this sixth seal open and spoke of it. That's where it's important or not. See? Well, the whole plan of redemption lays under these seals, the whole book. యెషయాలో ఇది తీసుకుందాము. ప్రవక్త యెషయా ఈ 6వ ముద్రను ఇప్పుడు చూశాడు. అది మాట్లాడాడు. అది ప్రాముఖ్యమైనదా లేదా కాదా అని మాట్లాడాడు. చూశారా? సరే, సమస్తమును, సమస్త విమోచన ప్రణాళికంతా ఈ ముద్రల కింద ఉన్నది, గ్రంథమంతా. Now remember, we seen Jesus saw it, is that right? See? Jesus saw it, and now we find others that saw it. We find it typed out in Jacob. We find it typed out in Egypt. We see it typed out at the cross. Now let's go back to Isaiah. I got a whole lot more prophets wrote down here too. ఇప్పుడు జ్ఞప్తించుకోండి, దానిని యేసు చూచినట్లు మనము చూశాము. అవునా, యేసు అది చూచాడు. ఇతరులు అది చూచినట్లు మనము కనుగొన్నాము. యాకోబులో దాని మాదిరిని మనము కనుగొన్నాము. ఐగుప్తులో దాని మాదిరిని చూశాము. సిలువలో దాని మాదిరిని మనము చూశాము. ఇప్పుడు యెషయాకు తిరిగి వెళ్దాం. ఇక్కడ చాలా మంది ప్రవక్తల గురించి వ్రాసుకున్నాను కూడా. I like this of Isaiah. Let's go back here to Isaiah, the 13th chapter of Isaiah. Isaiah is a complete Bible in itself, you know. Do you know that? మనము యెషయాలో ఉన్నదాన్ని నేను ఇష్టపడుతున్నాను. తిరిగి వెనుకకు యెషయా 13వ అధ్యాయము. యెషయా దానికదే సంపూర్ణ బైబిలే ఉన్నది. తెలుసా? అది మీకు తెలుసా? See, Isaiah starts out with creation. In the middle of the book, he brings John. At the end, he brings the millennium.
And there's 66 books in the Bible and 66 chapters in Isaiah. It's a complete encyclopedia itself. చూడండి, యెషయా సృష్టితో ఆరంభమవుతుంది. గ్రంథం యొక్క మధ్యలో యోహాను తీసుకుని వస్తున్నాడు. ముగింపులో 1000 ఏండ్ల పాలనను తీసుకుని వస్తున్నాడు. బైబిల్లో 66 పుస్తకాలున్నవి మరియు యెషయాలో 66 అధ్యాయాలున్నవి. అది తనకు తానే సర్వ సంగ్రహ నిఘంటుగా ఉన్నది. Notice 13th chapter now of Isaiah. Let's begin here at the 6th verse. గమనించండి, యెషయా 13వ అధ్యాయం ఇక్కడ 6వ వచనం ప్రారంభిద్దాము. Howl ye, for the day of the Lord is at hand. It shall come as a destruction from the Almighty. యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది, ఘోషించుడి, అది ప్రళయం వలె సర్వశక్తుడగు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చును. Watch this 6th seal opening up here now. Plumb back here 713 years before Christ come. He's been 2,000 years. That'd be about 2,700 years ago. Isaiah seen this seal hanging there. All right. ఇక్కడ ఈ 6వ ముద్ర ఇవ్వబడుటకు గమనించండి. క్రీస్తు వచ్చుటకు ముందు 713 సంవత్సరాల ముందు ఆయన 2000 సంవత్సరములు, సుమారు 2700 సంవత్సరాల మునుపు ఈ ముద్ర అక్కడ ఉండుట యెషయా చూచాడు. సరే, Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt. అందుచేత బాహువులన్నీయు దుర్బలమగును, ప్రతివాని గుండె కరిగిపోవును. What did Jesus say? And because iniquity shall abound, the love of many shall wax, and man's heart will be failing for fear. See a roar, see? Man's heart will faint. యేసు ఏమని చెప్పాడు? అక్రమం విస్తరించు చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారును, మరియు మనుషుల గుండె భయం వలన చెడి కూలుదురు. సముద్రము ఘోషించును. చూశారా, మనుషుల గుండె ధైర్యము చెడి కూలును. And they shall be afraid. Pains of sorrow shall take hold of them. They shall be in pain as a woman that travaileth. They shall be amazed one at another. Their faces shall be ashamed. జనులు విభ్రాంతి నొందుదురు, వేదనలు దుఃఖములు వారికి కలుగును. ప్రసవేదన పడు దానివలే వారు వేదన పడెదరు. ఒకరినొకరు తేరి చూతురు, వారి ముఖములు జ్వాలల వలె ఎర్రబారును. Notice of it here. Oh, their faces ashamed. We got to get to that just a minute. We'll hold that thing. దానిని ఇక్కడ గమనించు. ఓహో, వారి ముఖములు ఎర్రబారును. ఒక్క నిమిషములో అక్కడకు చేరుదాము. నేను దాన్ని అలాగే పెట్టి ఉంచుతాను. చూశారా? Behold, the day of the Lord cometh cruel, both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది, దేశమును పడుచేటుకును, పాపులను బొత్తిగా దానిలో నుండకుండా నశింప చేయుటకును, క్రూరమైన ఉగ్రతతోనూ ప్రచండమైన కోపముతోనూ అది వచ్చును. The land, that's all of it, brother. దేశము అదంతా అంతే. మీరు చూచితే Notice, for the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light, the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her lights to shine. ఆకాశ నక్షత్రములను, నక్షత్ర రాసులను తమ వెలుగు ప్రకాశింపనీయవు. ఉదయకాలమున సూర్యుని చీకటి కమ్మును, చంద్రుడు ప్రకాశింపడు. And I will punish the world for their evil and the iniquity and the wickedness of their iniquity, and I will cause I don't know how to spell I can't say it. See? లోకుల చెడుతనమును బట్టియు దుష్టులు దోషమును బట్టియు నేను వారిని శిక్షించబోవుచున్నాను. మరియు అహం, నేను ఎలాగ ఉచ్చారణ చేయాలో నాకు తెలియదు. అహం, నేనది చెప్పలేను. చూశారా? Of the proud deceased, and will lay low the haughtiness of the terrible. అహంకారుల అతిశయమును మాన్పించెదను,
బలత్కారుల గర్వమును అణచి వేసేదను. See there, just exactly, Isaiah saw the same thing that Jesus spoke of, that the seventh seal reveals when He's cleansing the land with tribulation. Amen. That's the tribulation period, this sixth seal. Amen. Yes, he was a prophet, and the Word of God was made known to him. That's 2,700 years ago. చూశారా, అక్కడ ఖచ్చితంగా యేసు మాట్లాడినదే యెషయా చూశాడు. 7వ ముద్ర దానిని బయలుపరచుచున్నది. ఆయన దేశమును శ్రమల ద్వారా పరిశుభ్రపరచునప్పుడు అదే శ్రమకాలము ఈ 6వ ముద్ర. అవును, అతడు ప్రవక్త. దేవుని యొక్క వాక్యము అతనికి బయలుపరచబడవలసినది. అది 2700 సంవత్సరముల క్రితము. Truly, I want to say this. The whole world, as Isaiah here, as a woman travaileth. All creation is travailing. Amen. What's all this groaning and travailing about? Like a woman that's to be mother. The earth itself, nature. నిజంగా నేను ఇది చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ యెషయా చెప్పినట్లు ప్రపంచమంతా ఒక స్త్రీ ప్రసవవేదన పడినట్లు సృష్టి అంతా ప్రసవవేదన పడుచున్నది. ఈ యొక్క మూల్గు ప్రసవవేదన ఇదంతా ఏంటి? ఒక తల్లి కాబోతున్న స్త్రీవలే భూమి తనకదే ప్రకృతి. Why, this city here, let's take our own city. When beard joints and prostitution and filth and scum like any other city. ఎందుకని ఇక్కడ ఈ నగరము, మన సొంత నగరాన్ని తీసుకుందాము. బీరు అంగళ్ళు, వ్యభిచారము, అసహ్యమైనవి, హేయమైన కార్యములు ఇతర పట్టణముల వలె ఇది కూడా ఉన్నది. Well, I believe God would be better off looking at the way He had it 1,000 years ago. When the Ohio traveled down, they had no backwaters and floods. ఎందుచేతవి సంవత్సర క్రితము ఈ నగరము ఎలాగున్నదో అదే స్థితిలో దీన్ని చూడటానికి దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇష్టపడును. ఓహియో ప్రవహించినప్పుడు దానికి ఆనకట్లు గాని దానిలో వరదలు గాని లేవు. They had no sin in the valley. The buffalo roamed through here, and the old Cherokee hunted him and made a decent living. There was no trouble at all. లోయలో పాపము లేదు. గేదెలు ఇక్కడ సంచారము చేసిరివి, మరియు పాత చెరకి అతన్ని వేటాడి పవిత్ర జీవనము గడిపారు. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. But man come in. That's where sin comes in. When man began to multiply upon the face of the earth, then sin and violence set in. That's right. Always man. Well, I think it's a disgrace. అయితే మానవుడు లోనికి వచ్చాడు. అక్కడే పాపము లోపల ప్రవేశించినది. భూమి మీద జనులు విస్తరించుట ఆరంభించకని పాపము మరియు హింస వచ్చింది. అవునది నిజం. ఎల్లప్పుడూ మానవుడే కారణం. అది అవమానకరమని అనుకుంటున్నాను. I was standing the other day in my home country there now in Arizona. Now, all I read when I was a kid about Geronimo and Cochise and those old Apaches, because I preached to them up there. Fine people. గత దినము అక్కడ నేను నా మాతృదేశంలో నిలబడి ఉన్నాను. ఇప్పుడు అరిజోనాలో ఉన్నాను. నేను చిన్న బిడ్డగానున్నప్పుడు జెరోనిమో మరియు కాకస్ మరియు ఆ పాత అపాచేస్ను గూర్చి చదివాను. కారణం, వారికి అక్కడ నేను బోధించాను. మంచి ప్రజలు. Some of the finest people you want to meet are those Apache Indians. మరియు మీరు కలుసుకున్నటువంటి ప్రజలు వారు ఆ పాచి ఇండియానులు. And then I went over there to a tombstone where they have all the old relics and things from the war. And I looked at, they always classed Geronimo as a renegade. To me, he was a red-blooded American. Absolutely, he was only fighting for his rights like anyone would do. అటు తర్వాత ఎక్కడైతే పురాతన సంఘటనలు, యుద్ధ వ్రాతలు ఇంటవో అట్టి స్థలమగు టామ్స్టోన్ యుద్ధకు వెళ్ళాను. నేను వాటిని చూశాను. వారు ఎల్లప్పుడూ జెరోనిమాలను ఒక తిరుగుబోతులుగాను దుర్మార్గులుగాను చెప్పుకుంటారు. నాకైతే అతను
ఒక ఎర్రని రక్తము గల అమెరికా వాసి. నిజంగా అందరి వలె అతను తన హక్కుల కొరకు పోరాడుచుండెను. He wanted not that pollution in his land. And look what it is now. Turning his children, his daughters into prostitutes and everything else. And white man coming there, a white man's a rascal. అతడు తన యొక్క భూమిలో కలుషితమును కోరటలేదు. మరియు ఇప్పుడు అది ఎట్లున్నదో చూడు. తన యొక్క బిడ్డలను, కుమార్తెలను వేశ్యలుగా మార్చివేశాడు. మరియు తెల్లవారు అతడికి వచ్చారు. తెల్లవాడు ఒక దుష్టుడు. The Indian was a conservative. He was a conservationist. He'd go out and kill a buffalo. The whole tribe eat everything was left of it. They use the hide for clothes and tents and everything else. And a white man comes to shoot it for a target. Why, it's such a disgrace. ఇండియన్ ఒక సనాతనవాది. అతడు ఒక ప్రకృతిని సంరక్షించువాడుగా ఉన్నాడు. అతడు వెళ్లిపోయి ఒక బర్రెను చంపినీలా ఆ తెగవారందరూ దాన్ని తింటారు. వ్యర్థంగా దానిలోది ఏది చెయ్యరు. చర్మమును వారు బట్టలుగాను గుడారాలుగాను వాడుకుంటారు. తెల్లవాడు వచ్చి దాన్ని గురికై వేటాడి కాల్చి చంపుచున్నాడు. ఎందుకని? అది అవమానకరము. I read an article in a paper over in Africa, that great place full of wild game. They got these guys, Arthur Godfrey and them, going over there shooting these elephants, things out of helicopters and things like that. ఆఫ్రికాలో అడవి ఆటకు గల గొప్ప స్థలాన్ని గూర్చి ఒక వివరణ గూర్చి పత్రికలో నేను చదివాను. ఆర్థర్ గాడ్ఫ్రీ మరియు ఇతరులు అతడికి వెళ్లి ఏనుగులను మరియు ఆయా జంతువులను హెలికాప్టర్ మీద నుండి కాల్చి చంపారని నేను చదివాను. A picture of an old female elephant trying to die and the tears like pulling down her face and two big males trying to hold her up to keep. Why, it's a sin! That's not sport! ఒక ముసలి ఆడు ఏనుగా చావు బ్రతుకుల మధ్య కొట్టాడుతూ మిట్టాడుతూ దాని కళ్ళలో నుండి కన్నీరు కారుచున్న దృశ్యాన్ని చూశాను. మరియు పెద్దవి రెండు మగవి నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నము చేస్తున్నవి. ఎందుచేత అది ఒక పాపము, అది వినోదము కాదు. Now stand out on the field out yonder and we're hunting things like that and see where them white hunters come out there and shoot them deer and cut a hind quarters off of it. నేనెక్కడ బయట ప్రదేశాలకు వేటాడుకు వెళ్ళినప్పుడు తెల్ల వేటగాళ్లు అక్కడికి వచ్చి ఆ జింకను చంపి దాని వెనుక భాగమును కోసి తీసుకుని వెళ్తారు. Sometimes kill 8 or 10 little does and leave them lay there and the fawns running around trying to find their mammy. And you mean that's sportsmanship? That's pure murder in my book. కొన్నిసార్లు 8 లేక 10 ఆడజింకలను చంపి వాటిని అక్కడనే వదిలేస్తారు. మరియు జింక పిల్లలు వాటి తల్లులను కనుగొనటానికి చుట్టూ తిరుగుతవి. వేటగాడనగా భావం అదేనా? నా యొక్క పుస్తక ప్రకారంగా అది నిజంగా హత్య. I hope Canada never gets any roads in as long as I live to keep them renegade Americans out of there. That's right. They're the poorest sports I ever seen in my life. Not all of them. There's some real genuine man, but it's 1 out of 1,000 you find. ఆ విధంగా వేటగాడు ఆ అమెరికా కురులను తమ దేశంలోనికి రాకుండా కెనడా దేశము నేను జీవించినంత కాలము అనుమతించదని నేను నమ్ముతున్నాను. అది నిజం. నా బ్రతుకుల్లో నేను చూచినంతట్లో వారు బహుహీనమైన వేటగాళ్లు. వారందరూ కాదు. కొందరు స్వచ్ఛమైన వారు, నిజమైన వారు ఉన్నారు. అయితే 1000 మందిలో ఒకరు ఉండుట నీవు కనుగొనగలవు. Shoot anything they can see any way they want to. That's right. That's a murder. Right. He's heartless. You shoot out a season. వారి కంటబడినది ఏదైనా కాల్చి చంపుతారు. అవును, అది హత్య. అవును, అతడు హృదయం లేనివాడు. కాలము కానప్పుడు కాల్చి చంపును. Well, up there in Alaska, there was up there one of them guys that said, I go out there now and find whole herds of them great big elk, or not elk, but moose, laying there with 50 caliber machine gun bullets through their horns, where these American pilots out there in Alaska machine gunning out of that plane a herd of moose. That's pure murder. అక్కడ అలస్కాలో నా యొక్క మార్గదర్శకులతో ఉన్నాను. అతడన్నాడు, నేను గైకొన్నాను. అతడికి నేను ఇప్పుడు వెళ్తాను. అక్కడ నేను ఒక విధమైన కనుజు కాదు, లేడీ వంటి జంతువు అక్కడ పడింది.
అమెరికన్ పైలట్లు 50 కాలిబర్ మెషిన్ తుపాకులతో విమానముల నుండి వాటిని కాల్చి చంపారు. ఆ తుపాకీ గుండు వాటి కొమ్ముల గుండా చొచ్చుకొని పోవటం ద్వారా ఆ లేడీ వంటి జంతువులు మందంగా చనిపోయి పడి ఉన్నవి. అది ఒక కిరాతక హత్య. They know that whenever they kill the buffalo, they could get the Indian. He starved to death. That's the reason Cochise had to surrender. All of his princes and all the rest of them, his children, all of his people were starving to death. వారు బరెను చంపినప్పుడెల్లా వారు ఇండియన్ను పొందగలరని వారికి తెలుసు. మరణమంతగా ఆకలిగొంటాడు. ఆ హేతువు చేత కోజైస్, అతని అధిపతులు, మిగతా వారు, అతని బిడ్డలు ఆకలితో మరణమగనంతగా అలమటించారు. They went out there with great big loads of them, buffalo, building them planes when they shot off all them buffaloes 40 and 50 in the afternoon. They know when they rid of that, they got rid of the Indian. Oh my, stain on the flag the way they treat them Indians. There you are. మరి వారు ఆ గేదెలన్నిటి కాల్చి చంపి వాటిని పెద్ద బండ్లలో తీసుకుని పోతున్నారు. వారు అక్కడున్న 40-50 వాటిని మధ్యాహ్నాన్ని కాల్చి చంపుతున్నారు. వాటి కాల్చి చంపినలా వారు ఆ ఇండియన్లను నాశనం చేయుచున్నామని వారికి తెలియను. హోమాయ్, జెండా మీద మరక ఆ ఇండియన్లను చూచిన విధము. అక్కడే మీరున్నారు. But remember, the Bible said the hours come that God will destroy them that destroys the earth. And the whole world. అయితే జ్ఞప్తించుకోండి, బైబిల్ చెప్తుంది, భూమిని నాశనము చేయు వారిని దేవుడు నాశనము చేయబోవు గడియ వచ్చుచున్నది, మరియు ప్రపంచమునంతటినీ. Look at them valleys. I stand up there today looking down on the valley at Phoenix. Went up on South Mountain. Wife and I was sitting up there and looked down at Phoenix. And I said, isn't that awful? She said, awful? What do you mean? ఆ లోయల వైపు చూడు. గడిచిన దినము నేను అక్కడ నిలబడి ఫీనిక్స్ లోనున్న లోయ వైపు చూచుచుంటిని. దక్షిణ పర్వతానికి వెళ్ళాను. నా భార్య నేను అక్కడ పైన కూర్చున్నాము. ఫీనిక్స్ వైపు చూస్తున్నాము. మరియు నేనన్నాను, అది భయంకరంగా లేదా అని. ఆమె అన్నది, భయంకరం అంటే నీ భావం? I said the sin, how much adultery and drinking and cursing in the Lord's name used in vain in that valley there with about 140,000-50,000 people, maybe 200,000 people in that valley. నేనన్నాను, పాపము అక్కడున్న లోయలో ఎంతో వ్యభిచారము, త్రాగుడు, దూషణలు ప్రభువునామ వ్యర్థముగా వాడబడుతుంది. సుమారు 140-50 వేల మంది ప్రజలు లేక 2 లక్షల మంది ఆ లోయలో ఉంటారేమో. I said 500 years ago or 1,000 there wasn't nothing but cactus, mesquite, and the old coyotes running up and down the sand river there, the washes. And I said that's the way God made it. నేనన్నాను, 500 సంవత్సరాల క్రితము లేక 1000 సంవత్సరాల క్రితము అక్కడ బలురక్క చెట్లు, ముళ్ళ పొదలు మరియు మొదలైనవి తప్ప మరేమియూ అక్కడ ఉండేవి కాదు. పాత కొయాటోస్, అడవి కుక్కలు అక్కడ నదీ తీరాన పైకి క్రిందకు పరుగులు తీసేవి, అక్కడ స్నానం చేసేవి. నేను చెప్పాను, ఆ విధంగా దేవుడది చేశాడు. But man come in. What did he do? He saturated the ground with filth. The streets are full of gum. The sewers and the rivers are polluted with filth. They couldn't. Why, you better not drink some of that water. You'd get anything. Look at it. Not only here, but the world over. The thing is polluted. అయితే మానవుని ప్రవేశము, అతడేం చేశాడు? అతడు ఆ భూమిని అపవిత్రతతో నింపాడు. వీధులన్నీ చెత్తతో నున్నవి, కాలువలు, నదులు మురికితో కలుషితమైనవి. వారు చేయలేరు. ఎందుకని? ఆ నీటిని మీరు త్రాగకుండా ఉండుట మంచిదని వారు చెప్తున్నారు. ఏదైనా మీకు వచ్చును. చూశారా? అటు చూడు. ఇక్కడ మాత్రమే కాదు, లోకమంతా ఆ విధంగా కలుషితమైంది. And the world, the nature, God have mercy. The whole world's in birth pains.
The world is trying. She's travailing, Isaiah said. What's the matter? She's trying to bring forth a new world for the millennium where all the trying to birth a new world for a new people that won't sin and pollute her. Right. లోకము, ప్రకృతి దేవా కనికరము చూపు. ప్రపంచమంతా ప్రసవ నొప్పులతో ఉన్నది. ప్రపంచం మూల్గుచున్నది. ఆమె ప్రసవవేదన పడుచున్నది. యెషయా చెప్పాడు. విషయమేంటి? ఆమె 1000 ఏళ్ల పాలనకై ఒక నూతన ప్రపంచమును తీసుకుని వచ్చుటకు ప్రయత్నిస్తున్నది. అక్కడ ఒక నూతన ప్రపంచమును పాపము చేయని మరియు ఆమెను కలుషితము చేయని ఒక ప్రజలను ప్రసవించుటకు. అవును, She's in travail. That's the reason we are in travail. Christ to bring forth the bride. Everything is travailing and groaning. See, there's something fixing to happen. This sixth plague lets her go. ఆమె ప్రసవవేదనలో ఉన్నది. ఆ కారణము చేత మనము ప్రసవవేదనలో ఉన్నాము. క్రీస్తు తన యొక్క వధువును తీసుకుని వచ్చుచున్నాడు. ప్రతిదీ కూడా ప్రసవవేదన పడుతుంది, మూలుగుచున్నది. చూశారా? ఒకటి జరగబోతున్నది. మరియు 6వ తెగులు ఆమె వెళ్ళుటకు అనుమతించును. Brother, the earthquake burst open, the stars shake, volcanics will come forth, and the earth will renew itself. New lava will break forth from the center of the earth, and she'll crumble all around and around and around when she spins out in the other. సహోదరుడా, భూకంపం వలన భూమి పగిలిపోతుంది. నక్షత్రములు కదిలింపబడుతున్నవి. అగ్ని పర్వతములు బద్దలగుతున్నవి. భూమి తనకు తాను నూతనపరుచుకొనును. భూమి మధ్యభాగం నుండి క్రొత్త లావా బయలుదేరి వచ్చును. ఆమె కుప్ప కూలిపోవును. చుట్టూ తిరుగుచూ ఆమె అక్కడ దూరాన తిరుగుచూ ఉండును. And I tell you, one morning when Jesus and His bride comes back to the earth, there will be a paradise of God there that, oh my! Them old warriors of the battle walk down through there with their friends and loved ones. The anthems will fill the air of an angelic host. మరియు నేను మీకు చెప్తున్నాను, ఒక ఉదయాన యేసు ఆయన యొక్క పెళ్లి కుమార్తె తిరిగి భూమి మీదికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ దేవుని యొక్క పరదేశు వలె ఉండును. ఓ మై! యుద్ధ భూమిలోని ఆ పాత యోధులు వారి యొక్క స్నేహితులతోనూ మరియు వారి ప్రియులతోనూ అతడి కలిసి తిరుగుతారు. దూతల సమూహం పాడు పాటలతో గాలి ప్రతిధ్వనించును. It was well done, my good and faithful servant. Enter into the joys of the Lord that's been prepared for you, like you should have had back there before Eve started the ball rolling in sin. Amen. ఓహో, నా యొక్క మంచి నమ్మకమైన దాసుడా, దాని చక్కగా జరిగించావు. నీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన ప్రభు యొక్క సంతోషములో ప్రవేశించుము. పాపములు హవ్వ పడకమునుపు నీకు గల ఆనందములో ప్రవేశింపుము. ఆమేన్. Yes, 6 seals going to do something. Yes, sir. Truly the whole world is groaning and paining for the millennium age. అవును, 6వ ముద్ర ఒకటి చేయబోచున్నది. అవునండి, నిజముగా 1000 ఏళ్ల పాలన కాలము కొరకు లోకమంతా మూల్గుచూ బాధపడుచున్నది. Now, the one now is so soaked up with filth. And I preached here not long ago, I believe preached the tabernacle, the world falling apart. That's exactly, look what's falling apart in the world. So everything's falling of it. Certainly it is. It's got to fall apart. Listen. ఇప్పుడున్నది ఎంతో మురికితో ఉన్నది. కొంచెం కాలము క్రితము లోకం పతనమైపోవుచున్నది అను దానిని మందిరములో నేను బోధించాను అని అనుకుంటాను. అది ఖచ్చితం. చూడు, లోకములో ఏమి పగిలిపోతున్నదో దానిలో ఉన్నదంతా పతనమవుతుంది. అది ఖచ్చితం. అది విచ్ఛిన్నం కావలసి ఉన్నది. అవునండి. Look, it's frame. Let me show you the reason the world's got to do it. The frame of this world, the iron and the brass and the materials of this earth has been pulled out of it. It's framework for war and industrial until it's just about ready. చూడు, దాని యొక్క చట్రమును, ప్రపంచం ఆ విధంగా అగుటకు గల కారణమును నేను మీకు చూపుతాను. ఈ ప్రపంచం యొక్క చట్రము, ఇనుము,
ఇత్తడి ఈ భూమి యొక్క ఇతర పదార్థములు దాని నుండి బయటకు తీయబడుతున్నవి. దాని యొక్క చట్రపు పని యుద్ధములకు పరిశ్రమలకు వాడబడుచున్నవి. ఎంతవరకనగా Well, we never had an earthquake till the other day over in this part of the country, just the other day here, you see, St. Louis and down through there. She's getting so thin, they pulled everything out of it. See? దేశం యొక్క ఈ ప్రాంతములో క్రితం ఎన్నడూ నిన్నటి వరకు భూకంపం గురించి వినలేదు. సెయింట్ లూయిస్ అక్కడ క్రింద నుండి భూకంపం వచ్చింది. ఆమె చాలా పలచగానున్నది. అక్కడ అందులో నుండి అంతా లాగివేశారు. చూశారా? Its politics are so polluted, there's hardly an honest among them. See, its system. Its morals is so low, it just don't have any. That's all. See? Sure. Its religion is cankered. Yes, sir. దాని యొక్క రాజకీయాలు ఎంతో కలుషితమైపోయినవి. వారిలో ఏ ఒక్కరూ నిజాయితీపరులుగా లేరు. చూశారా? దాని పద్ధతి, దాని యొక్క నైతిక విలువలు ఎంతో హీనము. దానికసలు లేవు. అది అంతే. చూశారా? నిజం. దాని యొక్క మతము చెడిపోయినది. అవునండి. It's time for the sixth seal pretty soon to be opening up. And once she does, oh my, it ends. The bride has done gone forth. She's done, the queen's done, went to take her place. She's been married now to the king while this is going on. And Israel's remnant is sealed and ready to go. And then nature lets go. Oh, what a time. చాలా త్వరలో 6వ ముద్ర విప్పబడుటకు ఇది సమయం. మరియు అది జరుగునప్పుడు ఓహో మాయ్, అది అంతం. పెళ్లికుమార్తె ఎత్తబడును. ఆమె వెళ్ళిపోవును. రాణి ఆమె స్థానమును తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినది. ఆమె రాజుతో వివాహమగుచున్నది. ఇది జరుగునప్పుడు మరియు ఇశ్రాయేల్లో శేషించబడిన వారు ముద్రించబడి మరియు వెళ్ళిపోవుటకు సిద్ధంగా ఉంటారు. అటు తరువాత ప్రకృతి తన కార్యమును చేయును. ఓ, ఎంతటి గంభీర సమయం! Notice the last verse of the sixth seal opening. Those who had laughed at the preaching of the word, of the vindicated word of the living God. Well, them prophets had stood there and performed miracles, closed the sun and everything else, and all down through the age. See? 6వ ముద్ర ఆఖరి వచనం విప్పుడు గమనించడి. వాక్యము ప్రకటించబడుటను మరియు రుజువు చేయబడిన జీవము గల దేవుని వాక్యమును పరిహసించువారు. అక్కడ ఆ ప్రవక్తలు నిలబడి అద్భుతములు చేయుటను, సూర్యుని వెలుగు నివ్వక మూసివేయుటను మరియు సమస్తమును జరుగుచుండుట చూచుచు They cried for the rocks and the mountains to hide them. See? To hide them from the word that they had laughed at, because they seen him come. Hide us from the wrath of the Lamb. He is the word. వారు బండలు మరియు పర్వతములు వచ్చి వారిని కప్పవలనని కేకలు వేశారు. చూశారా? వారు ఏ వాక్యమును చూచి అపహాస్యం చేశారో దాని నుండి వారిని కాపాడవలెనని కేకలు వేశారు. ఎందుకనగా ఆయన వచ్చుటను వారు చూశారు. గొర్రెపిల్ల ఉగ్రత నుండి మమ్ములను దాచుమని ఆయన వాక్యం. They had laughed at the word, and here the word was incarnate. And they made fun of it, laughed at him, made fun of him, and the incarnate word had dropped forth. Why didn't they repent? They couldn't. Amen. It's too far then. చూశారా? వారు వాక్యమును చూచి నవ్వారు. మరియు ఇక్కడ వాక్యము శరీరధారి అయ్యాడు. మరియు వారు దాన్ని గూర్చి హేళన చేశారు. వారిని గూర్చి నవ్వారు. వారిని హేళన చేశారు. శరీరధారి అయిన వాక్యము వారి మధ్యకు వచ్చాడు. ఎందుకు వారు మారు మనసు పొందలేదు? వారు పొందలేకపోయారు. అది వారికి అప్పుడు చాలా దూరముగా ఉన్నది. So they know that the punishment, they hear it, they'd sit in meetings like this and note about it. And they know that the things that those prophets had predicted was looking them right in the face. The thing that they had rejected, they'd spurned mercy for the last time. కనుక వారు శిక్షణ గూర్చి ఎరిగారు. వారు అది విన్నారు. వారు ఆ విధమైన కూటములో కూర్చొని అందును గూర్చి తెలుసుకున్నారు.
వారు జరగబో ఆ సంగతులను గూర్చి ఆ ప్రవక్తల యొక్క కార్యాల గూర్చి విని వారి కన్నుల ఎదుట అదే చేయబట్టను చూచి వారు నిరాకరించారు. ఆఖరి సమయంలో కనికరాన్ని తిరస్కరించారు. And when you spurn mercy, there's nothing left but judgment. When you spurn mercy, just think of it. మరియు కనికరాన్ని నీవు తృణీకరించినప్పుడు తీర్పు తప్ప మరొకటి మిగిలి ఉండదు. నీవు కనికరాన్ని తృణీకరించినప్పుడు అది ఆలోచించే. And there they were. They had no place to go, no retreat. And the Bible said here, they called for cried to the rocks and the mountains to fall on us and hide us from the face of and the wrath of the Lamb. మరియు వారు అక్కడే ఉన్నారు. వారు వెళ్ళుటకు ఏ స్థలము లేదు. ఇక్కడ బైబిల్ చెప్తుంది, వారు పిలిచారు. వారు బండలతోనూ మరియు పర్వతములోనూ మా మీద పడునని కేకలు వేయుచున్నారు. మా మీద పడి మమ్మలను గొర్రెపిల్ల యొక్క ఉగ్రత నుండి దాచుడి. They tried to repent, but the Lamb had come to claim His own. See? And they cried to the rocks and the mountains, prayed, but the prayers were too late. వారు మారుమనసు పొందుటకు ప్రయత్నించారు. అయితే గొర్రెపిల్ల ఆయన సొంతమైన వారిని గైకుంటానికి హక్కు పొందుటకు వచ్చాడు. చూశారా, వారు బండలతోనూ పర్వతాలతోనూ మొర్రపెట్టిరి, ప్రార్థించారు. అయితే ఆ ప్రార్థనలు ఆలస్యమైపోయినవి. My brother, sister, the goodness and mercies of God extended to the people. While Israel was blinded for here just about 2,000 years to give us a chance to repent. Have you turned that mercy down? Have you rejected that? నా సహోదరుడా, సహోదరి, దేవుని వాత్సల్య కనికరాలను ప్రజలకు విస్తరించున్నవి. ఇశ్రాయేలు దీని నిమిత్తము సుమారు 2000 సంవత్సరములు గుడ్డివారిగా చేయబడ్డారు. మారు మనసు పొందుటకు మనకు తరుణము ఇవ్వబడినది. ఆ కనికరాన్ని మీరు త్రోసివేసితిరా? మీరు దాన్ని తృణీకరించితిరా? Who are you anyhow? Where did you come from and where are you going? You could not ask the doctor, you could not ask anybody in the world, and there's no book you could read that could tell you who you are, where you come from, and what you're going but this book. ఏది ఏమైనను మీరెవరు, మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు, మీరెక్కడికి వెళ్తున్నారు, మీరు ఒక వైద్యుని యొద్ద అడగలేదు. ఈ లోకంలో ఎవరి యొద్ద అడగలేరు. మీరు చదవగలిగిన ఏ పుస్తకము లేదు. మీరు ఎవరిని, మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారని, ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నారని ఈ గ్రంథం మాత్రమే చెప్పగలదు. Now you know, without you have the blood of the Lamb to act in your place, you see where you're headed for. So if God did that for you, the least thing we could do would be accept what He's done. That's all He asked us to do. ఇప్పుడు తెలుసా, గొర్రెపిల్ల యొక్క రక్తము మీ స్థానములో మీ కొరకు క్రియ చేయనిడెలా మీరు ఎక్కడికి వెళుచున్నారో మీరు చూశారు. కాబట్టి అయితే దేవుడు మీ కొరకు అది చేసినట్లయితే మనము చేయవలసిన చివరిది ఆయన మనకేది చేశాడో దానిని అంగీకరించుట. అదే మనలను చేయమని ఆయన అడుగుచున్నది. And on the basis of this, if I go any further, I'll have to come right into that flag, that tomorrow night service. And I can't do it. Can't go any farther. I got it marked down here, cross stop here. See? So then I got to wait till tomorrow. Now, let us bow our heads just a moment. దీన్ని ఆధారం చేసుకుని నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్తే నేను తెగులు ఎద్దుకు రావలేను. అదంతా రేపు రాత్రి పరిచర్య. ఇప్పుడు నేనది చేయలేను. ఇక ముందుకు వెళ్ళను. ఇక్కడ నిలుపు అని శిలువ గుర్తు వేసుకున్నాను. అవును, కనుక నేను రేపటి వరకు వేచి ఉండవలసి ఉన్నది. ఇప్పుడు మనము మన తలలో ఒక క్షణం ఉంచుకుందాము. If you haven't, my precious friend, haven't accepted the love of this God that I'm talking about, if you have, listen to this close now, if you haven't accepted His love and mercy, you'll have to stand His judgments and wrath. నా ప్రశస్త స్నేహితుడా, నేను మాట్లాడుచున్న ఈ దేవుని యొక్క ప్రేమను నీవు అంగీకరించని ఎడల
నీవు వద్దంటే ఇప్పుడు దీన్ని జాగ్రత్తగా వినండి. ఆయన యొక్క ప్రేమ కనికరాన్ని మీరు అంగీకరించకపోతే ఆయన ఉగ్రత న్యాయ తీర్పులలో మీరు నిలవబడవలసి ఉన్నది. Now you tonight are in the same place that Adam and Eve was in the Garden of Eden. You have a right. You're a free moral agent. You can go to the tree of life or you can take the plan of the judgment. ఈ రాత్రి నీవు ఆదాము హవ్వలున్న ఏదైనా తోటలో ఉన్న అదే స్థలములో ఉన్నావు. నీకు హక్కున్నది. నీవు స్వతంత్ర జీవివి. జీవవృక్షం యొద్దకు నీవు వెళ్ళగలవు లేదా న్యాయ తీర్పు ప్రణాళికను తీసుకోగలవు. But today, while you're sensible, in your right mind, and you're healthy enough to rise and accept it, why don't you do that if you haven't done it? అయితే ఈరోజు నీవు విజ్ఞతగా నున్నప్పుడు, నీ మంచి మనస్సునున్నప్పుడు, నీవు లేచి దాన్ని అంగీకరించుటకు నీవు ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నప్పుడు, నీవది చేయనట్లయితే నీవది ఎందుకు చేయకూడదు?